سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کب سمجھتے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے اس وقت ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو کب تک تحریک انصاف کے جو اس وقت ارکان اسمبلی ہیں وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر پائیں گے، اور ہم کب پکاریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ایوان ہے تب تک تو ہم شاید سنی اتحاد کونسل کی ممبران ہی کہلائے جائیں گے۔ 5 سال پورے؟ میرا خیال ہے۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے کا جو فیصلہ تھا، وہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر بیرونی قوتوں سے مدد مانگنا اور مداخلت پاکستان کے تمام اندرونی معاملات بیرونی آقا جو ہیں سیٹل کرتے ہیں، تو پھر اسی ہمارا کون سا اندرونی معاملہ ہے جو ہم نے فیصلہ کیا وہ؟ ہاں جی، اگلے 5 سال آپ کو ترجیحات کیا ہوں گے پارلیمنٹ میں بالخصوص؟ ابھی 5 ماہ تو ان کو چلنے دیں، اس کے بعد جب حکومت میں آئیں گے ترجیحات بھی بتا دیں گے۔ اچھا میم، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ سب جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، تو ہم کب تک جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ تحریک انصاف کے ممبران کے طور پر پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سپریم کورٹ نے کل جنید صاحب کی بڑی زبردست تقریر تھی، پتہ نہیں آپ نے سنے کہ نہیں، اس نے ایک بات بتائی، کہتے ہیں 9 مئی کے بعد جب ہمارے ورکرز کو پکڑا اور مارا پیٹا گیا تو جیل میں ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے خان سے بلے کا نشان لے لیا جائے گا، بیٹ کا، اور وہ پریکٹیکلی ہوا، لیکن الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے اس سپریم کورٹ کا جو یہ بھی چیف جسٹس ہے اس نے لے لیا۔ 1 سال پہلے کیسے کسی کو پتا تھا کہ یہ بیٹ کا نشان لے لیا جائے گا، اور اتنی پریسیجن سے پتا تھا ان کو؟ تو معذرت کے ساتھ اس وقت جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں تو خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ممبر ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی خان صاحب ایڈجسٹ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی پوزیشن مل جائے گی۔ عوام کیا کرے گی؟ جو بھوکی ننگی عوام اس وقت گھوم رہی ہے، آٹے کے لیے بےعزت کرتے، لائنوں میں کھڑا رکھتے، کیڑے والا آٹا یہ لوگ منگاتے تھے، لوگوں سے کپڑا چھن گیا ہے، عمرہ اور حج تو دور کی باتیں، لوگ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ لوگ پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ہندوستانیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بیسکلی جو ان کی سوچ مجھے نظر آتی ہے، میں پارٹی کی بات نہیں کرتی، اپنی بات کرتی ہوں، یہ چاہتے کہ ہم فلسطین بن جائیں، یہ چاہتے کہ ہم سیریا بن جائیں، ہم افغانستان بن جائیں۔ کیوں بنے ہم؟ 76 سال سے پاکستانی قربانی دیتا جا رہا ہے، لیکن عام آدمی قربانی دیتا ہے، سیٹھ نہیں دیتا، مالدار نہیں دیتا، یہ لوگ دیتے جاتے۔ تو یہ تھک گئے نا، بس نا یار، ہمارے پیسوں سے آپ اپنے بچوں کے لیے شادیاں کراتے ہو، کیوں ہم اپنے بچوں کے کیوں نہ کروائیں؟ تو کب تک جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں وہ کب تک تحریک انصاف کے ممبران بنے؟ دیکھیں، خان صاحب کا فیصلہ ہوگا جب بھی ہوگا، یہ آئینی باتیں ہیں۔ میں تو آپ کو ایک ایموشنل بات بتا رہی ہوں، ایک عوام والی بات بتا رہی ہوں۔ یہ سارے نوجوان جو سامنے کھڑے ہیں، یہ اگلی نسل ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ان تک ہر ایک چیز پہنچے۔ 76 سال بعد ہم گیس مانگتے، بجلی مانگتے، پانی مانگتے، یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ ہمارا چور کون ہے؟ ہمارا چور کدھر بیٹھا ہے؟ کس کو یہ پاکستان پسند ہے جس میں ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہوگا، کک کا بیٹا کک ہوگا، بس نواز شریف کی بیٹی پرائم منسٹر ہوگی اور زرداری کا بیٹا پی ایم ہوگا؟ کیوں آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ ٹھاپے کیوں ان پہ لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہوتی ہے جمہوریت، کہ ہر بندہ ملک میں آگے جا سکے، یہ نہیں آنے دیتے لوگوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس کا سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی ترجیحات کیا ہوں گی ابھی پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں؟ ہماری ایک ہی ترجیح ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، ہماری عوام کا مینڈیٹ واپس کرو، خان کو اور جو باقی بے گناہ ہے جیلوں کو، ان کو آپ ڈیو پروسیس آف لا سے، جو طریقہ ہے قانون کا، اس سے ان کے کیسز کریں۔ یہاں پہ آتے ہیں جی آپ نے دہشت گردی کی، پھر آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا، آپ کے سارے کیس معاف ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دہشت گرد کا کیس کس نے معاف کیا؟ اگر وہ واقعی دہشت گرد تھا، پریس کانفرنس کر دی، وہ فرشتہ بن گیا؟ یہ نہیں چل سکتا بس۔ اچھا، اب سے کچھ دیر پہلے گوہر خان اور پھر عمر ایوب صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہماری ترجیحات یہی ہوں گی کہ جو عمران خان سمیت دیگر جو اس وقت برداشت کر رہے ہیں ان کی رہائی جو ہے ہمارا پہلا ہی ترجیحات میں سے پہلا اور واحد ترجیح ہے۔ تو پھر عوامی ایشوز پر کون بات کرے گا؟ جو عوام کے ایشوز ہیں، آپ کے ترجیحات اگر 5 سال پورے یہی ہوں گے، صرف اور صرف خان کی رہائی آپ کا ٹارگٹ ہوگا، احتجاجی آپ مظاہرے کریں گے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی شور شرابہ یہی کریں گے، تو جو عوامی ایشوز ہے اس پر کون نمائندگی کرے گا؟ اپوزیشن کون کرے گا؟ خان آزاد ہوگا تو پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان آزاد ہوگا تو سکول ہوگا، اسپتال ہوگا۔ عوامی ایشوز خان کے بغیر بھی تو پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہو سکتی ہے، 40 سال سے کیا کیا؟ نمائندگی کیوں نہیں کرو گے؟ 40 سال میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ پتہ ہے آپ کو آج بھی آئی ایم ایف نے مزید جو ہے پیٹرول مصنوعات اور دیگر اشیاء کو قیمتوں میں اضافہ کرنے کی باقاعدہ بالکل، تو آرڈرز دیے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کے آرڈر سیدھا ان لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی آپ سٹیٹمنٹ ذرا نکال لیں۔ آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیسے ہم سے سارے عیاش ایلیٹس، یہ جو اشرافیہ ہے، لے لیتے ہیں اور قرض کا جواب پھر اگر آئی ایم ایف کا بیان دیکھا جائے تو آئی ایم ایف نے تو یہ
शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी उससे तो बड़े मुतमईन थे, और IMF नहीं। जो है वो निगरान सिस्टम से भी बड़े मुतमईन थे नहीं, कि हमने जो डिमांड्स किए, ये तो IMF का स्टेटमेंट है मैम, कि उन्होंने IMF कहा की कि स्टेटमेंट्स देखिए। स्टेटमेंट ये है कि निगरान हुकूमत के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का जो टेन्योर गुजरा है उससे उन्होंने बड़ा इत्मीनान का चलिए इजहार मैं आपको किया। ऐसे करती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ। IMF की जो 2 रिपोर्टें आई हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ की भी स्टेटमेंट्स की तरदीद की है, उन्होंने इसहाक डार की स्टेटमेंट्स की भी तरदीद की है, उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट की भी स्टेटमेंट्स की तरदीद की है। IMF कभी तरदीद नहीं करता, उन्होंने की है कि आप हम पे क्यों अपनी चीज़ें डालते हो? आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत बन गई इसके साथ IMF आगे अगले किस्त के लिए मुज़ाकरात करके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ, अगर अमेरिका बाइडेन अंकल अपना हाथ नीचे डाल दे उन पे कि ये खैर दे दो मेरे गुलाम है थोड़ा सा पैसा, तो लेकिन बाइडेन वापस आने नहीं वाला, ट्रम्प आएगा। 5 रोज पहले IMF की जानिब से कहा गया है कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके साथ हम काम जो भी करेंगे। हुकूमत जब बनेगी। सहाफ़ियों ने उससे सवाल किया था कि इमरान खान ने खत लिखना है IMF को, तो उसने कहा कि उस पर बात ही नहीं की, बल्कि कहा कि जो हुकूमत बनेगी उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। IMF खान से क्यों मिलना चाहती है? IMF खान से ज़मान पाक में क्यों मिली थी? वो तो हुकूमत में नहीं था। अभी मिलना IMF चाहती अभी है। क्यों खान से मिलना चाहती है? बिल्कुल, क्यों मिलना चाहती है? और पूछिए ना। रिटर्न इसका प्रूफ है। नहीं, रिटर्न कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे कह इतना सकते हैं बता कि वो मिल सकता है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये कर्ज तभी मिलेगा अगर खान साहब उस पे दस्तखत करेगा। पिछला कर्ज भी तभी मिला था जब खान 5 साहब दिन ने उस पे पहले दस्तखत IMF ने किया खुद था। कहा है कि इस हुकूमत के साथ हम मामलात आगे बढ़ाएंगे और हम बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। मैं चाहती हूँ IMF नहीं, ADB भी करे, सारे ताउन करें। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। पश्तो में कहते हैं मुझे उर्दू में नहीं आती, कैसे कहना यो इमरान खान न बगैर बेशल न के, आप इमरान खान के बगैर 1 रुपया नहीं बना सकते हो। ये लोग करके देख लें। आज का दिन, आप महीने बाद मुझसे ये इंटरव्यू दोबारा ले लें, फिर आप देखेंगे। अच्छा 5 साल बाद अवामी जो इश्यूज हैं, बिलखुसूस महंगाई है, महंगाई कहाँ थी उसमें जिस दिन कुछ खान साहब बेहतरी को आ हटाया सकती गया था? कहाँ था महंगाई? आपकी 8% शरह पे थी, आज आपकी 48% पे है। महंगाई कौन लेके आया पाकिस्तान खान में? साहब ने IMF के साथ जो माहिदा हो चुका था उसकी पासदारी की थी। खान साहब ने कोरोना जैसे दिनों में IMF के साथ पासदारी की, टिड्डी दल का मसला आया उसको ख़त्म किया। खान साहब ने पाकिस्तान में कोविड में लोगों को मरने भी नहीं दिया, सस्ती दवाई भी दी, खाना भी नहीं रोका, आटा भी नहीं रोका, नौकरियां भी नहीं रोकी, और इन चोरों ने 6% की ग्रोथ रेट लेके -0.2 पे कर दिया। ना कोविड था ना टिड्डी दल था। अच्छा ज़राई की खबर ये है कि बताया जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 2024 में भी जेल के अंदर रखने का एक प्लान तरतीब किया जा चुका है ताकि वो 2024 में भी जेल में ही रहे। तो आपको लगता है कि अगले 5 सालों में, यानी इस साल 2024 में इमरान खान जेल से बाहर हो सकते हैं, जिस तरह आप प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? जो बंदा इमरान खान को एक बिना बेगुनाह आदमी को जेल में रखने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान के सूरह यासीन में लिखा हुआ है अदुवन मुबीन है, खुला दुश्मन है। जब तक इमरान खान आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा पाकिस्तान के मसले ठीक नहीं होंगे। हम 76 साल से ग़ुलामी में रह रहे हैं, और अगर आपको और ग़ुलामी का शौक़ है, मुझे तो नहीं है। आपने देख लिया पिछले 1.5 साल में 15 लाख बंदा पाकिस्तान से चला गया, पढ़ा लिखा आपकी तरह, क्योंकि उनका रिज़्क बंद हो गया है। आप क्यों पाकिस्तानियों को लेके जाना चाह रहे हो? आपका केयर टेकर PM करता है तो जाए ना। ये कोई कहने का तरीका है? आप प्राइम मिनिस्टर है, आप अपने बच्चों को मुल्क में रखें, उनको आप संभालें, आप उनको मरहम दे, दवाई दे, कहते तो चले जाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इमरान खान की जानिब से IMF को खत लिखने का जो फैसला था वो आप क्या दुरुस्त समझती है? क्योंकि Absolutely. IMF को खत लिखना क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत किसी बैरूनी कुव्वतों से करवाने के मुतरादिफ नहीं है? पैसे किससे मांग रहे हैं? नवाज शरीफ की शहबाज से, एक बैरूनी ताकत से ही मांग रहे हैं ना पैसे। अंदरूनी नवाज मामला शरीफ दे दे, वो इतना कह रहे हैं हम खानदान। IMF वैसे हमारे सुनिए, मामला आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगी। IMF तो चलो बैरूनी हो गया ना, जरदारी तो अपना है, नवाज अपना है, ये तो खानदानी करोड़पति है, तो वो दे देना पैसे पाकिस्तान को। IMF से हम क्यों मांगते हैं भिखारियों की तरह? इनसे लेना। इन्होंने जो अरब खरबों की मिलें लगाई हुई, 36 घर लंदन में खरीदे हुए, अमेरिका में खरीदे हुए, वो देना पाकिस्तान को वापस, अपने टैक्स पेयर का पैसा। चोरी के पैसों से, आपके पैसों से इन्होंने फ्लैट खरीदे, दे देना वापस। हम तो मजबूर है कि बाहर से भीख मांगे। जब बाहर से भीख मांगेंगे तो बाहर सच नहीं बताना कि पैसा आपके नाम पे लेते हैं और देते हैं जरदारी को और नवाज को, उनकी जेबों में जाता है। तो फिर थैंक Sorry यू बच्चे, सो करना मच। नाजरीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और इनका जो कहना था वो आप लोगों ने सुना, और बड़े ज़ोर शोर से ये अपने मौक़िफ़ की जो है बाकायदा दिफा कर रहे हैं। और आज शेर अफजल मरवत के साथ साथ गौहर खान और उसके अलावा उमर अयूब ने भी आज दो टोक अंदाज में यहाँ ये वाज़े कर दिया कि हम अगले 5 साल जो हैं हम इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर जितने भी इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनकी रिहाई तक हम किसी सूरत चैन से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।